ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ तो ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਖਤਮ ही हो गई, एकदम मैं लग रहा वैसटर्न कल्चर 'ਚ ਤੁਸੀਂ रंग गए हो। चाइना ने की किया, उन्होंने अपनी इंपोर्ट पॉलिसी चेंज की। ਇਹਦਾ ਰੁਪਈਆ 2-3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 140 ਕਰੋੜ 100 ਕਰੋੜ 1000 ਕਰੋੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡਰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ना साडे कोल ऐसा कोई सबूत है कि साडे बंदे इदां दा काम कर रहे हैं। लुधियाने ते अंबानी अदानी पैदा हो गए। रिफैक्टरी असी 5000 रुपये टन लै रहे सी, अज 7500 7800 8000 रुपये टन लै रहे हैं। लेबर नट गई, नवी लेबर आई, 10-20% सैलरी बढ़ गई। ये मेन कपड़ा कितने हो रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग स्क्रैप दे रही है ना 10-15%, बाकी की स्क्रैप कितों आ रही है? स्टील इंडस्ट्री जिहड़ी है मदर इंडस्ट्री है, ना तो टैक्स गौरमेंट को मिल रहा है और टैक्स जा कित्थे रहा है? गौरमेंट कुंभ करने की नींद सुती पई है। एक चीज गलत हो रही है, डिपार्टमेंट तो बगैर किवें हो सकती है? हर फर्नस वाले नूं एक ऐसा पेड़ देना चाहिए जिहड़ा अपना पेड़ उगावे। 500 के नोट 2000 के नोट उगन ताकि असीं उत्थों नोट लाइए तो गौरमेंट नूं दे दईए। जिन्ने GST के नंबर बंद हो गए, जिन्ने बंदे नट गए, उहदे नोटिस किहनूं देने हैं? फर्नस वालियां नूं। 5 लाख नूं जाके 50 करोड़ बना दिओ ताकि वह बेचारा हार्ट अटैक ना मर जाए। फर्नसां की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उन्हां दी गल नाल मैं बिल्कुल डिसएग्री है। मिला ने अपनी कैपिटल जिहड़ी है डबल कर ली है, जिथे लोगों के व्यापार घटे है, तुसी अपने डेट्स भी ला ले प्लस नवी नवी एसेट्स भी बता ली है। लुधियाने च प्रॉपर्टी के रेट भी तुसी लोगों ने वधाते। जन हितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जन हितैषी के साथ। दोस्तों मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं। तो अज असीं गलबात करांगे स्टील इंडस्ट्री की। स्टील के रेटां नूं लैके, लोहे के रेटां नूं लैके बहुत सारा माहौल गरमाया होया है। कहा जा रहा है कि पिछले 6 महीनों दे विच जिहड़ी फर्नस इंडस्ट्री है उहदे विच बहुत ज़्यादा जिहड़े रेट्स वध चुके हैं। स्टील के रेट जिहड़े है 2 गुने हो चुके हैं लोकल दे विच। इहदे लई जिथे वड्डियां नैशनल लैवल दीयां जिहड़ियां कंपनियां हैगियां, राष्ट्रीय इस्पात, सेल, ये सारिਆਂ ਨੂੰ दोषी ठहराया जा रहा है कि वो जिहड़ा रॉ मटीरियल उन्होंने एक्सपोर्ट करके सरकारां ਨੂੰ गुमराह कर रहे हैं। उत्थे जिहड़ी फास्टर एसोसीएशन के जिहड़े प्रधान हैगे नरेंद्र भंवरा जी, उन्होंने एक नवा एक विवाद छेड़ दिता। उन्होंने कहा कि फर्नस इंडस्ट्री ते इल्ज़ाम लगाए है कि जिहड़े लोकल साडे मासी दे पुत वर्ड यूज़ किया। उन्होंने आरोप लगाया कि साडे जिहड़े मासी दे पुत है उन्होंने भी इस आपदा च पूरा अवसर लभ्या। तो सरेआम आरोप लगाया लोकल स्टील इंडस्ट्री ते सैकेंडरी स्टील इंडस्ट्री ते कि वो लोगों ने भी इस दौरान जिहड़ा हैगा CD, जी हाँ, जिहड़ी स्टील दे लई एक CD दा रेट कटदे सीगे। CD 1500 रुपये चार्ज करते सी। ते जे कोई कस्टमर ये कहता सीगा कि असी 500 रुपया मतलब असी CD जिहड़ा हैगा ते माल खरीदण लई तैयार है। CD मतलब कैश से माल खरीदण लई तैयार है। तो काट जिहड़ी है 500 रुपये की कट्टी जाती सी। सो ये सारे मामले लिए असी पहुंचे अज जिहड़ा फर्नस अलायंस एसोसीएशन के प्रधान महेश गुप्ता जी नाल। महेश जी नमस्कार सर। नमस्ते जी सर। तुहाडे ते आरोप लग रहे हैं कि तुसी लोगों ने इस बारी आपदा च अवसर लभे है और लुधियाने च भी हुण बहुत सारे अंबानी अदानी पैदा हो गए हैं जिन्हां ने कोविड दे विच ही जिन्हां ने जिहड़ा स्टील का रेट कढ़िया, स्टील का रेट प्लस CD 1500 कड्ढी। तो जो बंदे ने कहा ठीक है असीं कैश देने लई तैयार हैं तो 61,500 की कट्टी। ये आरोप है सरेआम तुहाडे ते नरेंद्र भंवरा जी ने लगाए है। सर असी नरेंद्र भंवरा जी का बहुत बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन फर्नस वालियां वास्ते किसी किस्म का कोई धांधली ना सी, ना है, ना होगी।
ਸਾਡਾ ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਏ 1500 ਰੁਪਇਆ ਸੀਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਟ ਹੈ ਹੀ ਸੀਡੀ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ 1000 1500 ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਸੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1500 ਰੁਪਇਆ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਡੀ ਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਨੋ ਸਰ, ਨੋ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਇੱਕ ਫਰਨਸ, ਸਾਡੀ ਫਰਨਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ 1500 ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰ? ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਘਰ ਘਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਹੈ 46,100 ਰੁਪਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘਰ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕਿਸੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਟ ਕੋਈ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੋਈ ਘਟ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਘਰ ਘਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਸੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਮਝਾਓ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਟ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਟੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਰੇਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਰੇਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਹ ਰੇਟ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਆਹ ਰੇਟ ਹੈ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ ਆਹ ਰੇਟ ਹੈ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਮੈਸੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਨਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਠੋਕੋ, ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 1-2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦੀ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 1000 ਰੁਪਇਆ ਗੇਰਦੀ। ਇਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਵਾਲੇ ਇਹ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਬਲਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਲਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦੋ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਵੇਚੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ 200-400 ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਚੁੱਕ ਦਿਓ। ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ, ਰੇਟ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ 500 ਰੁਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਭੰਵਰਾ ਜੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 1500 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਸੀਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਟ 500 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਰਨਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਹੈ 46,100 ਸੀਡੀ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਹੈ 45,800 ਸੀਡੀ। 45,800 ਦਿਓ, ਮਾਲ ਲਓ, ਛੁੱਟੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਹੈ, ਉਹੀ 1500 ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਅਮਾਉਂਟ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਨਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰੋਕਰਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡਰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿਲ ऐसा कर सकती है ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਨਸ ऐसा ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵਰਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਚੱਕੀ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਰੇਟਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦਾ 'ਚ ਅਫਸਰ ਲੱਭਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਵਰਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੇਟ ਚੱਕਣ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਠੋਕ ਕੇ ਰੇਟ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਦਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਭਵਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਨਗੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿਰਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਅਕਾਊਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਐਸੈਟਸ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਐਸਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਪੰਜ ਅਸੀਂ 28 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਪੰਜ 38 ਰੁਪਏ 40 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਲਕੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਸੀਂ 60 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 105 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਫੈਕਟਰੀ ਅਸੀਂ 5000 ਰੁਪਏ ਟਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ 7500 7800 8000 ਰੁਪਏ ਟਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਬਰ ਨੱਟ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਲੇਬਰ ਆਈ, 10-20% ਸੈਲਰੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਜਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਵਰਜਨ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ 'ਚ ਵਧਾ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਰੋਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲੋਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਜਿਹੜੀ ਫਰਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਤੋਂ 15%। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 10-15% ਹੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ, ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਸੈਲਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ। ਸਰ ਜਦ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਭਾਵਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਭਾਵਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰਨਸ ਵਾਲੇ, ਮੰਡੀ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਕਪੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਰ 7-8 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਪੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰ ਅੱਜ ਸਕ੍ਰੈਪ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਨਥਿੰਗ। ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ 10-15%, ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਬਾੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ। ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ GST 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਕਪੜਾ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਕਪੜਾ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਸਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਔਰ GST ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਰ ਦੇਖੋ 3rd ਫਲੋਰ, 2nd ਫਲੋਰ, 4th ਫਲੋਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ, 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਡਾਊਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਉਤਰੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਲੋਡਿਡ ਹੋਈ? ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਲੋਡਿਡ ਹੋਈ? ਸਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਾਂਦਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ GST ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਕ ਦਿਓ।
ਅੱਛਾ ਔਰ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਰ ਉਹਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਰਨਸ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। Okay. ਅਸੀਂ ਫਰਨਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੂਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ, ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਟੈਕਸ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁੰਭ ਕਰਦੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਮਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 1,10,000 ਕਰੋੜ ਜੀਐਸਟੀ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੁਪਈਆ 2-3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਓਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ, ਨਥਿੰਗ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਮ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਚੇਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼ ਉਹਦੀ? ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਤੇ। ਸਰ ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦੇਣ 50 ਕਰੋੜ 25 ਕਰੋੜ 20 ਕਰੋੜ? ਸਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਟਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੱਠਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਠਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਨੱਠਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਚੋਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ 500 ਕਰੋੜ 800 ਕਰੋੜ। ਸਰ 140 ਕਰੋੜ 100 ਕਰੋੜ 1000 ਕਰੋੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1000 ਕਰੋੜ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਇਹਦੇ ਪਰ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਰ ਜਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਓ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਅੱਜ ਫਰਨਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ 7000 ਕਨਵਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਐਸਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 42 ਰੁਪਏ ਸਕ੍ਰੈਪ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਿਕਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਾਲਾ ਡੀਲਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਲੱਤਾ। ਸਰ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਜੀਐਸਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨੋਟ ਛਾਪਿਆ 2000 ਦਾ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੋਟ ਪਕੜੋ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਰਸੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰੇਆਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਬਣ ਜਾਣ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਬਣੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2nd ਫਲੋਰ 3rd ਫਲੋਰ 4th ਫਲੋਰ 1-2 ਟੇਬਲਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਰ ਫਰਨਸ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਨਸ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿਲ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਅਸਲੀ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੈਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਨੱਠ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨੱਠ ਗਿਆ, ਫਰਨਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜਾਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ % ਜਾਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ 15-20% ਸਕ੍ਰੈਪ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, 1 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਭੰਵਰਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਰ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਰजेस ਵਧਾਤੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਮਾਲ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਬਿੱਲ ਦਈਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਪੈਸੇ। ਸਾਰੇ ਐਕਚੁਅਲ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰ ਫਰਨਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੇੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੇੜ ਉਗਾਵੇ, ਉੱਥੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ, 500 ਦੇ ਨੋਟ, 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਉਗਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨੋਟ ਲਈਏ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਫਰਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਫਰਨਸ ਤੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਔਰ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ GST ਦੇ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੱਠ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੈ? ਫਰਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਫਰਨਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਰਨਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ GST ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ ਲਾ ਦਿਓ, ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ 5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕੇਸ ਭੁਗਤਦੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਸਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਸਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਗਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਤੋਂ 7000 ਰੁਪਇਆ ਘਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜਤਾ ਹੈ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਨਹੀਂ। 6 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੈਲਰੀਆਂ, ਕੈਮੀਕਲਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ 2 ਸਬਜ਼ੀ 1 ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਰਨਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ 6 ਟਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਨਸ ਹੈ 15 ਤੋਂ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬੋਝ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਤਾ। ਸਰ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ 15-17 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨੋਟ ਹੀ ਇੰਨੇ ਬਣ ਕੇ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫਰਨਸਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕੱਲੀ ਫਰਨਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਫਰਨਸਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪੀਕ ਲੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ 2.5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕੌਣ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰੇਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵੈਲ ਡਰੈਸਡ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਦ ਮੁਸਕਰਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭੰਵਰਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਬਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਟੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਟਸ ਵੀ ਲਾ ਲਏ, ਪਲੱਸ ਨਵੀਂ ਐਸੈਟਸ ਵੀ ਵਧਾ ਲਈਆਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧਾਤੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਿ ਗਈ ਵੈਲ ਡਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਰੈਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅੰਬਾਨੀਸ, ਰਿਲਾਇੰਸ, ਉਹ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਦਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਦਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਨੋ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ 5-7 ਕਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ? ਕਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਨਸ ਤੋਂ 5-6 ਫਰਨਸਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ? ਸਰ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਫਰਨਸਾਂ ਇਸੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ। ਸਰ ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत है। के है या कोई भी है, सर जो पहला चल रहे सी वही अज चल रहे ने। अगर नोट बनने हैं
ਸਰ ਅੱਜ ਬੰਬੇ ਰੇਟ ਦੇਖੋ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਯੂਪੀ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਬੰਬੇ की चीज़ 40 रुपए ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 45 रुपए ਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਫੋਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਖੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹੈਗਾ 40 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਨੀਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ 40 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ, ਫਰੇਟ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰੇਟ ਵੀ ਡਬਲ ਹੈ, ਫਰੇਟ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਇੰਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਊਗੀ 70 ਰੁਪਏ, 65 ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕਦਮ, ਮੈਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਗਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਆਇਰਨ ਔਰ ਸਪੌਂਜ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਸਰ, ਕੈਮੀਕਲ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਪਰ ਆਇਰਨ ਔਰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਐਸਸੀ ਰਲਨ ਜੀ ਹੈਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਟ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਇਰਨ ਔਰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰੇਆਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਫਰੇਟ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੜਤਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੇਟ ਕੱਢਦੇ ਆ। सर ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया बढ़िया इंडस्ट्रियां ने रेट ਵਧਾਏ हैं सारी कि मैं थोड़ी नॉलेज देवां। फर्ज कर लो ਅੱਜ HRCR ਦੇ ਰੇਟ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੇ हैं। ਸਾਡੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਈਕਲ ਔਰ ਆਟੋ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ। CRC HR ਦੇ ਰੇਟ 80 ਰੁਪਏ 90 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਇਨਗਟ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੈ? ਇਨਗਟ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ 46 ਰੁਪਏ ਹੈ, 45,880 ਅੱਜ ਰੇਟ ਖੁੱਲੇ ਹੈ, ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ CRC? ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, बड़े यूनिट ਅੱਜ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, 18% ਉਹ GST ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਫੋਕਸ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਚੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਵੇਚੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਬਣਾਈ, ਇੰਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਬਣਾਈ। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ HRCR ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਪੌਂਜ ਆਇਰਨ। ਸਰ ਸਪੌਂਜ ਆਇਰਨ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਗਟ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟੂਗਾ? ਅੱਜ 510 ਰੁਪਏ ਦੁਬਈ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 20-22 ਟਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਫਰਨਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਿਹੜੇ ਫਰਨਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ? ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ। ਅਗਰ ਫਰਨਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਸਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਫਰਨਸ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਵੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ 20%। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਦਿਖਾਣ ਲਈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਨੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਂਗ। ਸਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਰजेस ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਫਰਨਸ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਬਿੱਲ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਏ। ਈਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਐਸ ਪਰ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਸਰੇਆਮ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਕੀਤੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰਨਸਾਂ ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿਲਾਂ ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੀ, ਨਾਟ ਮੈਡੀਕਲੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਚ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਸਰ 5-5 ਸਿਲੰਡਰ, ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਸਰ ਇੱਕ ਫਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 1000 ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪਲਾਇਰ ਲਾ ਲਓ, ਸਪਲਾਇਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 1000 ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਫਰਨਸ 'ਚ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀ, 1500 2-2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਭਗਵਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, 400 ਰੁਪਏ 500 ਰੁਪਏ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਸਿਲਕੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 60 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ 105 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ? 28 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸਪੰਜ 40 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ? ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੋਟ ਬਣਾਏ? ਕਿੱਥੋਂ ਨੋਟ ਬਣਾਏ? ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, 2000 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਫਰਨਸ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫਰਨਸ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਫਰਨਸ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ 5-7 ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। GST ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 5-7 ਮੈਂਬਰ ਫਰਨਸਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਸਰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੋਲ ਦੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ? ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਅਗਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੈਠਦੇ ਸਰ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰ ਜਨਤਾ ਕੀ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਦੇਗੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਨਾਮ ਲਓ, ਜਾਓ? ਸਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਝ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਪਲੇਬਾਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ? ਸਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਚੋਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਰੋਕ ਲਓਗੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘਟਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੂਰੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਰਨਸ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰਚੇਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਨੇ ਹੈ। ਸਰ ਫਰਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਕੱਲ GST ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਸਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੱਕ ਗਏ ਹੈ, ਦੱਸ ਕੇ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਛੁੱਟੀ, ਫਿਨਿਸ਼, ਸਭ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਮਹੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਫਰਨਸ ਅਲਾਇੰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੱਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੀਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ
ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧੇ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਮਹੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।